丸山京子さんにお願いしています。それではどうぞお座りください。はい、座っていただいてからのご挨拶をします。ありがとうございます。では早速ですね、本日の日本の取材陣の方々に皆さんから一言ずつご挨拶いただきたいと思います。ではまずはウォーキングデッドの主演俳優になりますね、アンドリュー・リンカーンさん、お願いします。Konnichiwa. This is my first time in Japan, and I love it here, especially your personal style. はじめまして、日本は初めてなんですけれども、すべてが大好きです。気に入っています。特に日本人のスタイリッシュなところが好きです。はい。Konnichiwa. My name is Norman. I have a real soft spot in my heart for Japan. I used to live here for a little while in Chiba, in Moto Okubo.I said that right? Don't laugh. Don't laugh. So thank you. こんにちは、ノーマンです。昔、千葉の元大久保に住んでいたので、すごく日本に対して親近感を持っています。ありがとうございます。Konnichiwa. My name is Greg Nicotero. I'm the producer, director, special effects and makeup artist on The Walking Dead. Very, very honored to be here to promote our show. So thanks for having us. はい、グレッグ・ニコテロ、制作総指揮、監督、そして特殊メイクを手掛けています。こうして日本にウォーキングデッドのプロモーションで来られたことを大変に光栄に思っています。ちなみにアンドリューさんとグレッグさんが初の来日になるんですよね。Yes. はい、そうです。何か今ね、日本をスタイリッシュって言ってましたけれども、特に食べたものとか行ったところで気に入ったこととかありますか？No, all of the places. We've been in the hotel for most of the time, but everybody that I've met has been so beautifully presented, and I also see that you package things so beautifully, and all the food is exquisite. どこに行ってもすごい楽しんでるんですけど、基本的にホテルにずっといるということで、ただ毎日お会いする日本人の方々、皆さんファッションのコーディネートが素晴らしいですね。あとは包装、何か買った時の包装っていうのもすごく美しくラッピングされていて素敵だなと思います。How about you, Greg? Well, I grew up being a big fan of film, and I'm always very impressed with the artistry that comes out of Japan, the sculptors, the painters, the attention to detail with everything that's created here. So I'm very, very excited about that. 本当に子供の頃から映画が大好きで、映画を通じて日本のいろんな文化っていうんですかね、彫刻であるとか絵画であるとかにも触れてきたんですけれども、特に日本の皆さんのとてもディテールにこだわるところっていうのが大好きなんです。ですので日本に来られたことを大変に今それを楽しんでおります。ちなみにノマさんはね、先月も来日してくださいましたし、日本でおすすめのスポットとか行きたいところとかありますか、今回は？Yeah, I liked Kyoto. Went to Kyoto. 京都行って素晴らしかったですね。Kittyland. あとキディランドも好きです。King Kong Records. That was pretty cool. キンコンレコーズとか。My mom actually has a videotape of me. I'm 17, sitting on top of Mount Fuji, eating a chocolate donut in a really bad mood. 17歳の時に富士山の山頂でチョコレートドーナツをすごく不機嫌そうな顔で食べている写真を母が撮っているのがあるんですよね。そんな思い出もあります。ありがとうございます。ではスチールカメラマンの皆さん、ここからフラッシュなしでよろしくお願いいたします。まず最初に私からの代表質問をお三方にしていきたいと思います。アンドリューさんとノーマンさんに非常に日本でもこのウォーキングデッドは人気が高いんです。で、海外でももちろんだと思うんですけれども、日本の首相までウォーキングデッドを見てるというような噂も流れてるぐらいなんですね。で、アンドリューさんとノーマンさんから見てウォーキングデッドがなぜこんなに世界的に人気があるのかっていうのをまず教えていただけますか？Well, I hope it's a combination of things. It's good story, good character, the fact that these are ideas and things we're fighting for that are universal. 多分いろんなもののいろんな要素があると思うんですけど、例えばストーリー性の素晴らしさだったり、キャラクターだったり、あとは主人公たちが戦っているものってイデオロギー的にもこれすごく普遍的なものだからだというふうに思います。Yeah, also, it's
you get a chance to get into the lives of these characters, and it's just like that show, time is important, and you always think you have more time with people, so what you say is important, what you do is important, and these are your 2 feet on the ground, and it's your life, and you get to be the person that you hope to be in a situation like that, and I think people relate to that. あとはやはりその一人一人の登場人物っていうのに皆さん共感できるんじゃないかなというふうに思うんですよね。特にこういう環境の中ではその時の流れという時っていうのがすごい時間っていうのがすごく重要になってきますし、いつどうなるか分からないということですよね。でその中でその自分の発言の一つ一つっていうのも重要になってきますし、地についた生き方をしなければいけない自分のそのイデオロギーみたいなものを貫く大切さみたいなのがその視聴者の皆さんの共感を得られるんではないかと思います。I think Norman brought up a very, very good point about knowing these characters, because unlike a feature film where you have 2 hours, we've had 4 years to develop these characters. When the show began, Frank Darabont had mentioned to me that he always wanted to do a zombie movie but never found the right material. So with The Walking Dead, the fact that we have an ongoing story and we can present it on television gives us an opportunity to explore these characters much more so than we ever could in a movie. ノーマンが大変にいい点を指摘したと思うんですけれども、普通のその映画ですと、2時間ぐらいの中で描かなければいけない、ストーリーを、こういったテレビ番組、ドラマシリーズですと4年間かけて、キャラクターも同時にその中でどんどん発展させていくことができるんですね。ですからフランク・ダラボンが最初に自分に、この本当最初の話を聞いたときに、ゾンビ映画をやりたいんだと。でもこれまで成し遂げられなかったような何かゾンビ映画みたいなものが作りたいと。でそこにぴったりな、ウォーキングデッドっていう、原作と出会い、それをテレビで皆さんの目の前で、視聴者の皆さんの目の前で本当にキャラクターとともに発展させていけたことが大変にこのヒットの要因ではないかと思います。ちなみにグレッグさん、ウォーカーのその破壊される顔というか素晴らしくて、それこそ近くで見たくなるゾンビってなかなかないと思うんですが、特殊メイクの点で今回のこのウォーキングデッドのこだわりっていうのはどんなところなんでしょうか。Well, there had been a lot of zombie movies prior to us. I grew up working for George Romero, so I worked on Day of the Dead, I worked on Land of the Dead. I wanted these zombies to be individual, to be unique.So we used the comic book as our visual reference, and part of it was not only designing the makeups, but finding the right people to wear the prosthetics, because makeup is an additive process. We picked very slender faces and then put contact lenses, dentures, and rotted skin, and of course blood. 自分は本当にゾンビ映画、ジョージ・メルの下で本当にいろいろと好きな映画いっぱいあるんですけども、資料の腹渡であるとか資料系ですね、大好きで、自分が作るその、ゾンビのものに関してはこだわりとしてはやはりとても個性的なそれぞれのインディビジュアルというかユニーク、他にないものにしたいというのがあります。でそれを作る上で参照にしているのはコミック本ですね。でいわゆるプロステティック、本当に造形していくメイクなんですけれども、それをただメイクとして、完成させるだけじゃなくて、それを今度はつける人の例えば顔の形であるとか、好ましいのはやはりちょっと細身の、骨格を持った人で、そういう人につけていって、あとはコンタクトレンズを、つけさせたりとか、あとはもちろん血が大切なので血をつけたりとか、そういうふうにしていってます。世界各国でそのゾンビになるオーディションもあって、日本ではシーズン3に出演しているのが女子大生のカンバーシャ茜さん出ていきますから、ちなみにアンドリューさんとノーマンさんにシーズン4まで前半までは私たちも見ているんです。後半は一体どんな感じになっているのか、撮影してのちょっと感触というか、こんなところが見どころみたいなのをちらっと話していただけますか。We're really not allowed to say too much. あんまり言えないんですけれども。Otherwise, our chair explodes. ここで余計なことを言うと、椅子が爆発します。But we've left the prison. We've been decimated. We're split up from each other. We're at the weakest we've ever been since probably me waking up from the coma. So you're seeing.People really fighting for their lives in a way with more threat than ever before.
and actually independent of one another. This family are dying. そうですね、刑務所はもう去らなければいけなくて、それぞれが別行動になってしまっているんですね。でその中で本当にリックがシーズン1で昏睡状態で目を覚めた時以来の、一番無防備な状態に彼らがなっているっていうことなんですけれども、これからもっともっと自分たち生存のために戦わなければいけないんですけれども、やはり仲間なしではなかなかそこがどんどんそれぞれが弱くなってきているっていうところですね。That was Norman's zombie walk, by the way. 今ノーマンがゾンビウォークを見せてくれましたね。そんな素晴らしいゾンビウォークを見せていただいたノーマンさんはシーズン4どんな風に捉えてます？ I think the second half of season 4 is our best episodes yet. I really do. You really get a sense of what this group means to each other, and you get the fear of not having any of the security that they had before this. So I can't wait for it to come out because I can't wait to see the reaction. I think it's our best episodes yet. シーズン4の後半っていうのは多分自分たちが今までやってきた中で最高のエピソードが盛り込まれているというふうに思っていますね。でその仲間同士がお互いにどういうふうに支え合ってきたかっていうのが逆に見えてくるっていうところがあり、今本当に安全な宿がない状態なんですよね。でその中でやっぱり恐怖の戦いとかいろいろ出てくるんですけれども、なので早く放送されて皆さんのリアクションを肌で感じたいです。楽しみにしています。では日本の記者の方々が今日来てますので質疑応答に移りたいと思います。ご質問の際には媒体名とお名前とどなたに質問かというのも言ってくださいね。ではご質問ある方手を挙げていただけますか？はい、では一番早い方そちらの男性の方に今マイクをお持ちします。質問するときだけ立っていただいてまた座っていただいていいですか？はい、じゃあちょっとマイクを今もう一回手を挙げてもらっていいですか？はい、ちょっとスタッフさんが後ろからぐるっと回っているので待っててください。Hi, you guys. Thank you for yesterday's interview. Yeah. And this time my question goes to. すみません、日本語にしてもらっていいですか？皆さんのために。すみません。今回はニコテロさんにインタビューっていうか質問があるんですけれども、子供の頃からね私ホラー映画とかジャンルムービーがとても大好きで、トム・サビーニとかロボッティンと並んで最も大好きなメイクアップマンなんですけれども、この作品でいろいろなバラエティ豊かなゾンビをですねデザインされていてメイクアップされていて、そのアイデア豊かなアイデアっていうのがどこから来るのかっていうことと、この非常に語話描写が強烈だと思うんですが、その語話描写のどこまでやっていいのか どこからがダメなのかっていうことに対してネットワークなりとトラブルになったことはないかということを聞きたいんですけれども。One of the things that gives me a lot of freedom on the show is being an executive producer as well as designing the zombies. Because, number one, I get an early advanced look at the storyline. So I can start to think right out of the gate what the zombie gags are and how we're going to do them. That's part one. 自分がデザイナーである、要するにメイクアップデザイナーであるだけでなくて、エグゼクティブプロデューサーでもあるという部分ですごく恵まれてるんですね。というのはかなり早い段階でその台本というかストーリーラインを手にすることができますので、じゃあどこでどういうゾンビを登場させようかということが自分の中でアイデアとして浮かぶわけです。And second of all, we've never been told no. The network constantly, the network supports everything we do. There may have been one gag that we did in the beginning of season 4 where Sasha stabs a walker through the chin and the eyeball shoots out. And they kind of were like, maybe not. And Scott Gimple, who is our showrunner and brilliant leader, we fought to get that into the episode. So they've really never said no, so we continue to push it with the blood, with the gore, the zombie bites, the rotted flesh. We really
have no boundaries. で揉めたことというか問題になったことはないかということに関して言うとほとんどありません。もうネットワークは全面的に自分たちのやることをサポートしてくれていて、唯一、シーズン4でサシャがゾンビの喉からこう刺して目玉が飛び出るっていうシーンがあったんですけど、その時だけは、ちょっと行き過ぎじゃないかみたいなことを言われた。でもそれも、かなり頑張って交渉して、大丈夫だったということがありますので、自分たちのやりたいだけやりたいだけ本当にもう血も流させますし、バイト噛みますし、そこら辺は問題ないです。And lastly, we love the show. If every single person on our crew puts every ounce of effort into it. We were just sitting here saying how much we love our show, and every single person's effort is on screen. You can see how much Norman loves the show. You can see how much Andy loves the show. I get an opportunity every episode to create a new monster. So if that's not the greatest opportunity for any makeup effects person, I don't know what is. But it's that collective lightning that we've assembled, and everybody is so dedicated to the show. And thanks to you guys who watch the show and love the show, and we should tell the premiere we could probably hook him up as a walker in the show, maybe. Prime Minister. Oh, yeah, he could be a zombie. そして本当に何よりも自分たちはこの「ウォーキングデッド」っていう番組が大好きなんですね。ここに3人いますけれども、3人もいかにこの番組が素晴らしいかということを今日も話しているわけで、実際に関わっている全員が、その愛情とその番組に対する強い思いを持って制作している。そういった部分で、自分はその特殊メイクのアーティストとしてね、毎回新しいモンスターをクリエイトできるわけですから、これ以上の喜びっていうのはメイクアップアーティストとってないわけです。ですので、あとプラス今日も来てくださってますけれども、あとご覧になってくださっているその視聴者の皆さんがいらっしゃるということが自分にとっても本当に嬉しいし、安倍首相もファンというふうに聞きましたので、ぜひ安倍首相にもゾンビとして出てくれないかみたいなことをね皆さん言ってくださいみたいに言ってました。ありがとうございました。では続いてご質問の方、はい、じゃあそちらの女性の方行きましょうか。今の黒いセーター着ていらっしゃる女性の方に行きます。朝日新聞出版アイライングリッシュの高橋と申します。前半の最後のエピソードでリックのですね We all can change というセリフがあったと思うんですけれども、とても感動的なシーンでした。でもガバナーは結局変わってくれなかったという感じで、変わることのできる人間と変わることができない人間、どういうふうに違いがあるのかなというふうにすごい考えさせられたんですけれども、何か思うことがあればお聞かせいただけないでしょうか。3人でいいですか。お三方にお願いします。じゃあ。Yeah, I mean, I think that was certainly for the first 8 episodes. That was, Herschel was Rick's mentor, and he was the guy backing the idea that we can change, that you can come back from the things that you've seen and done, no matter how bad or horrific. But as we saw, as you rightly said with the governor, he wasn't able to do it. But I think that is the overriding theme of this season is, can you ever be the people we once were? And I think that is absolutely the theme of season 4. そうですね、特に今回のそのシーズン4の8話なんですけれども、例えばハーシャルがリックのそのメンター役に買って出たっていうところがありますよね。で、リックの葛藤の中ではその元の自分に戻れるかどうか、その元の自分の持っていたモラルみたいな人に戻ってくることができるかっていうところの葛藤があったんですけれども、でも総督は確かにそれは変わることはできなかったですね。でそれが今シーズンの最大なテーマではないかというふうに思っています。その自分たちの元々から持っていた善良的なそういう考え方のところに戻れるのかどうか。ハーシャルなんかはどんな悪いことを今までしてきたとしてももう一度やり直すことはできるっていうふうにはずっとリックには言ってたんですけどね。And we established that in the first episode. In the first episode of season 4, when Rick goes out in the woods and meets Clara, that woman, she is telling him all of these horrible things that she's been through. And she looks at him and says, do you think that we can come back from the things that we've done? And
seeing where Rick was at the beginning of season 4, where he had put down his gun and decided that it was more important to raise his daughter and his son, and where he ends up at the end of the first half, where he's lost his daughter, he's lost his friends, he's lost his family, he's lost his home. So he's going to begin to start doubting everything that he had, all the changes that he had made in terms of becoming the less violent Rick Grimes. 実際に実はシーズン4の第1エピソードでもそこら辺っていうのは伏線としてもすでに貼ってあるんですね。森の中に入っていった時にリックがクララという女性に会って、でそこでそれまで自分が経験したことをしゃべるシーンがあって、その時に彼女の方から自分たちは元の世界に戻れるんだろうかということを聞くところがあります。で結局リックはシーズン4の最初の頃から、銃を取ることをやめて、逆にその自分の息子であるとか新たに生まれてきた娘を育てる、要するに農作業とかに取り掛かる、そっちの方を選んでいくわけですけれども、ただそれからエピソードが進んでいってシーズン4の途中になる頃には、そういった愛するものを全てまた失ってしまって、その変わったことが意味があったのかということをまた考えるようになるわけですね。そこからまた話が、発展していくわけですけれども。はい、答えてください。 No, I mean, we've seen so many of these characters change. I mean, all the characters on the show are equally as important as when it goes to storylines and so forth. We've seen Carol change. We've seen Carl change drastically. Daryl's change. I mean, they all change. I think that's always been a theme. And like Greg said, it really gets addressed this season, but you see it slowly, gradually happening from day one. And I think that's part of the success of the shows. You see it morph into something new all the time. そうですね。でも本当にそれぞれの登場人物っていうのがちょっとずつ変化してきてるんですよね。それはもうシーズン1からなんですけれども、どの登場人物もどれも重要な役割を果たしていて、キャロルもそうですし、カールもダリルも、本当にファーストシーズンの第1話からどんどん徐々にこう変わっている、その変化っていうのを見れると思います。だからそれはこのシリーズの一つの重大なテーマだというふうに思っていて、ただ今回の今シーズンでは特にそこにちょっと焦点を当てたっていう感じですね。でもダリルも徐々にですけれども変わってきているので、そこがまた常にこう変化していくっていうところがこのシリーズが愛される理由の一つだとも思います。Even adding to that, if you look at Walking Dead from season 1 to 4, the dynamic changes every season. Characters die, new characters come in, so the shape and the dynamic of the group changes. When Shane is killed, Daryl steps up as Rick's right-hand man. When they leave the farm, Herschel becomes a different person. It's also the situations that they are put in that change them. So you get an opportunity to explore that. And the group that we started with in season 1, the only people that are left are Carl, Rick, Daryl, Carol, and Glenn. That's it. There's only 5 people that are left from season 1. So the dynamics, the personalities change as the characters change. あとそれに加えて、シーズン1からシーズン4までこのウォーキングデッドを見ていただければ、実際に生き延びたグループの力関係とか大きさが変わっていくわけですね。というのは当然、命を落とす登場人物もいる、そして新たに加わる登場人物もいる。ですからグループとしてのダイナミズムというものが変わってくる。シェーンも殺されてしまう。そしてダリルがその後からリックの右腕的な存在に自分から勝手になる。でハーシャルも農場を、去った後っていうのはまた別の少し違うハーシャルになるわけですよね。そういったふうに、状況に応じてそのキャラクターたちもどんどん変わっていくわけで、その変わる機会というものを与えられているわけです。で結局考えてみるとシーズン1からずっと生き延びてシーズン4まで行ったのはカールとリックとダリルとキャロルとグレンだけなわけです。ですからそこにまた新たな、メンツというかキャラクターが加わることによって違うグループが生まれていく。そのために新たな変化が訪れるということだと思います。And I'd just like to add to that one. さらにもう一言、もうやめときましょう。Sorry. あとラストクエスチョンになります。最後の質問で、じゃあ、はい、そちらの茶色い女性の方手を挙げていただいていました。
ニュースサイトタイムアップの森と申します。私も本ドラマの大ファンなので、とても後半を楽しみにしています。ドラマの中ではダリルとリックはとても強い絆で結ばれているんですけれども、お二人はプライベートでもとても仲がいいとお聞きしました。お互いの好きなところと、あと自分だけが知っているお互いのこういう素晴らしいというところがあれば、ぜひ教えてください。From the first moment I met Nigel, it was love at first sight. ナイジェルと初めて会った時からもう相思相愛でした。This is the first laugh he's gotten for that job. 笑ってくれてありがとうございます。今日一日初めて笑ってもらいました、彼は。Yeah, you did, didn't you? I love this show. I love working with everybody on this show. I think there's something I really enjoy about Rick and Daryl's relationship. They're two alpha males. They're people that don't usually communicate emotions, and yet they have the ability to do it with each other, and they have each other's backs. And I found, being an actor, that it's easier to have chemistry with someone in that relation, certainly in this relationship, if you do get on with the person. And I feel very, very blessed that I work with such a cool guy, and he is a dear friend. And it is strange, this experience. You know, it's a huge experience. It's a beautiful experience, and it's cool to have great buddies to share it with. とにかくこの自分たちが伝えようとしているストーリーっていうのを愛しているんですよね。で、キャストの皆さんもどれもすごく大切な仲間なんですけれども、そのリックとダリルの仲っていうのは何が面白いかっていうと、2人ともそのリーダー格なんです。で、そのリーダー格の男性っていうのは通常あんまりこの感情っていうものを語らないタイプが多いんですけれども、彼らは語らなくてもお互いの気持ちを分かり合うことができる。で、さらに常にお互いのことをこう気にかけているし、支え合ってるっていうところが素晴らしいなっていうふうに思うんです。で、そのスクリーン上でそういう仲のいい相手と仲の良さを演じるっていうのは何か大事かっていうと、やはりオフカメラでも仲がいいとそれが非常にやりやすいんですよね。だからこれだけその仲の良い友達と一緒にスクリーンの上でも親友同士みたいな役ができるのが非常に恵まれてるなっていうふうに思っています。こんなクールなやつと一緒に仕事できて嬉しい。じゃあアンドルーさんから見たノーマンさんはクールっていう感じですか？もちろん。And I'd like to say about Andy that, I mean, he's the center point. He's the quarterback of our football team as far as all the actors go. He's the first one there. He's the last one to leave. He's overly generous. I mean, I'm very happy being Robin to his Batman. You know what I mean? And I can say that about Greg as well. I'll be his Robin as well. But, I mean, we're very fortunate. I mean, there's not a weak link in our group right now, and it's kind of our A team right now. So I'm, very blessed to be on this show. アンディっていうのはこの登場人物の中の例えばフットボールチームに例えるならば、彼はクォーターバック的な存在、スタープレイヤーですよね。なので彼と一緒に彼は本当にセットで一番最初に現れるし、最後に現場を後にするのもアンディだって、それだけ常に仕事に熱心だっていうところと、あとは本当に心がこもっているというか、何かがあったら彼が助けてくれるっていう、もうやりすぎなんじゃないかっていうぐらい常に手を差し伸べてくれるっていうところがあります。なので、彼がバットマンだったら僕は喜んでロビン役に徹するよと。でそれはグレッグも一緒で、グレッグがバットマンだったら僕もやっぱりロビン役をやりたいなっていうふうに思ってますね。だから、こうして一緒に仕事できるっていうのは本当にこの仲間、登場人全部クルースタッフの中でも皆さん本当に素晴らしい才能の方ばっかりです。恵まれていると思います。愛ですね。よろしいですか？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではお時間になってしまったので、最後に日本のファンの皆さんもシーズン4の後半すごく楽しみにしていると思いますので、3人からメッセージをお願いしたいと思います。できれば真ん中にもテレビさんがおりますので、正面の方に向かって喋ってもらえると助かります。ではアンドリューさんからお願いできますか？
Yeah, it's just a pleasure and a joy to be in Japan for the first time in my life. And I just want to say thank you to all the fans for watching. I think I speak for all of us when I say we're thrilled with this season. I think the writing is the strongest we've had since season 1. I think every character has a beginning, middle, and an end. And I think that probably there are 3 of my most favorite episodes in the back 8. One of which I was so shocked when I read it. I had to call both of these guys just to hear another human voice. まずアンディからなんですけれども、とにかく初来日、こうして日本に来られて本当に心から喜んでます。で、この番組を見てくださっているファンの皆さんありがとうございます。で、今回のこのシーズン4っていうのは、自分の中でも一番脚本的にも優れてるんじゃないかなというふうに思っていますね。で、特に、後半の8話の中では本当にあまりにもまず脚本を読んだ時点で衝撃的すぎる内容だったので、とにかく誰か生身の声を聞きたいと思って思わずグレッグとノーマンに電話してしまったぐらい衝撃を受けた内容になっています。I'm also very, very grateful to have been here. I love the people that I've met so far. The first thing they do is show me pictures of themselves as zombies on their phones and makeups that they've done. So we've clearly inspired a tremendous number of people to turn themselves into flesh-eating monsters, which I'm very proud of. But, one of the greatest things that you guys are about to see in the second half of the season is before we even started season 4, Scott Gimple had the entire season mapped out. Everything that we've planted the seeds for in the first half of the season will begin to germinate. You will see things that you will remember, bits and pieces from the first 8 that will come to fruition during the back 8. The first episode up, episode 9, is one that I directed. I'm tremendously proud of it. It's adapted almost verbatim from one of the comic books, so it's probably our closest adaptation to one of the actual Walking Dead graphic novels, and you guys are going to love it. そして、本当にこうして日本に来られたことを感謝していますし、日本に来てお会いする方がまず最初に自分に見せてくれるのは携帯で自分をゾンビにしたアプリで見せてくれると。だから私たちはかなり皆さんにインスピレーションを与えたんだなという部分で、その部分では大変に誇りに感じています。で、これから皆さんが見ていただくシーズン4の後半ですけれども、スコット・ギルポートは本当にシーズン4の最初から実はもう全体シーズンを通しての構想っていうのは立てていたんですね。ですから、すでにご覧になっている前半部分でかなり種がまかれているというか、伏線が張られております。ですからこれから見ていただく残り8話においてそれがどういう形で形になっていくかというのを皆さんちょっと思い出しながら見ていただければより一層楽しいんじゃないかと思います。で、第9話というのは自分が監督もしてるんですけれども、こちらの方はいわゆるグラフィックコミック本の方のウォーキングデッドをかなり参照にしておりますので、今までもしかすると一番それがコミック本のストーリーがそのまま反映された内容になってるんじゃないかなというふうに思います。Yeah, and I just want to say thank you guys so much. We love you guys, and honestly, the back 8 of this season is mind-blowing. It's really, really good, and we're very excited, and we're very blessed, and we work really hard to make this such a cool show. So, thank you very much. とにかく皆さんにありがとうございますと伝えたいです。皆さんのこと本当に心から愛していますということで、シーズン4の後半8話なんですけれども、これはもう本当に見たら脳天がぶっちぎるんじゃないかというふうに思っています。やってる側も本当に気持ちがワクワクしてやっていますし、すごく頑張って作っていて、こんな作品に参加できるということを、幸運に恵まれているなというふうに思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ではこの後フォトセッションに移るので、ちょっとあちらで待っててください。はい、どうもありがとうございました。Thank you very much 戻せと、ね、ありがとうございますどうもありがとうございます。じゃあまた後ほどフォトセッション。はい、ありがとうございます。では準備が整ったらまた
ございましたということで、最後に主演のになりますので、俳優2人。今回は、はい、来ました、ノーマンさん、そしてアンドリューさん、そしてグレッグさん。グレッグさん。はい。Thank you. じゃあ、なるべく近づいてもらって、アンドリューさんに、クロス、please。はい。ありがとうございます。じゃあ、センターで、はい。じゃあ、先にスチルさん、目線お願いいたします。目線必要であれば、挙手お願いします。現在。ありがとうございました。アンドリューさんとノーマさん、ジャストモメントプリーズ。はい、ツーショットでいきます。じゃあ二人で仲良くまた。はい、では、はい、もう一度センターから、はい。もう少し下がっていただくことできますか。ではセンター目線いただいております。どんだけ仲いいんですかね。はい。ダンスしてますね。はい。よろしいですか。じゃあまたニコテラさんの方もね。大丈夫ですか。ニコテラさんの iPhone 上手ですね。はい、ありがとうございます。では皆さんすいません、一旦お座りいただけますか。お願いいたします。はい、じゃあ最後にまた TV カメラで。すいません、奥お願いいたします。いいですか。ムビさんよろしいですか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、ということでアンドリュー・リンカーンさん、ノーマン・リーダーさんでした。どうもありがとうございました。Thank you so much。ありがとうございます。そしてグレッグ・ニコテロさんもありがとうございました。Thank you。ありがとうございました。グレッグ・ニコテロさん、そしてはい、アンドリューさん、ノーマンさんありがとうございました。皆さんもありがとうございました。